पर जळबंबाकारनी स्थिति जोवा मळी रही है। पाटणमां बपोरे पड़ेला भारे वरसादना कारणे गरनाळामां वरसादी पाणी भराई जता शहर तरफ आववानो मुख्य रस्तो बंध थई गयो हतो, जेना लीधे ट्यूशन जता आवता विद्यार्थीओ सहित सामान्य वाहन चालकोने भारे मुश्केलीनो सामनो करवो पड्यो हतो। तो पाटण में अनराधार वरसाद खाबक्यो और बपोरना समयगाळा दरमियान वरसाद वरस्यो, जेना कारणे ठेर ठेर पाणी भराई गया है। तो गरनाळानो जे रस्तो छे त्यां आगळ पाणी भराई जवाने कारणे वाहन चालकोने पारावार मुश्केलीनो सामनो करवो पड्यो छे। बपोर बाद पड़ेला 1 इंच जेटला वरसादना कारणे तमे जोई शको छो के जे पाटणनुं प्रथम रेलवे गरनाळुं छे ते पाणी अत्यारे भरी गयुं छे ने स्वाभाविक रीते आ ए ज गरनाळुं छे के ऊंझा 3 रस्ताथी पाटण शहरना अंदर जे जनता होस्पिटल तरफ जवानो रस्तो छे आ वच्चे आवेला आ गरनाळुं अत्यारे समग्र गरनाळुं पाणीना अंदर भराई जवाना कारणे तमाम प्रकारना वाहन चालको अत्यारे अवरजवर माटे बंध थई गया छे। स्वाभाविक रीते अहींया मात्र 1 इंच जेटला वरसाद खाबकवाना कारणे कलाको सुधी अहींया आगळ पाणी भराई जाय छे ने जेना कारणे जे वाहन चालकोनुं अवन जवन छे ते बंध थई जाय छे। जे रीतना आप दृश्योमां जोई शको छो के अहींया आगळ 2 થી 3 ફૂટ સુધીના पाणी भराई जाए छे। स्वाभाविक रीते अत्यारे पाटण शहरना अनेक नीचाणवाळा विस्तारो छे के ज्यां आगळ पाणी भराई जवाना 1 इंच जेटला वरसादना अंदर बनाव बन्या छे, त्यारे अत्यारे पाटणना सिद्धपुर तेमज पाटण अंदर 1 इंच जेटलो वरसाद नोंधाई गयो छे। स्वाभाविक रीते अत्यारे हवामान खातानी आगाही छे ने आगाहीने लईने हजू पण 48 कलाकना अंदर भारेथी अति भारे वरसाद आववानी शक्यताने लईने आगाही तो करी देवामां आवी छे, परंतु जेम 1 इंच वरसादना अंदर ज पाटणनुं आ गरनाळानी आवी परिस्थिति छे ने अनेक नीचाणवाळा विस्तारो छे ते पाणीना अंदर तरबोळ थई गया छे। तो आवनारा समयना अंदर जो वधारे वरसाद आवे तो पण भारे परिस्थितिनो सामनो पाटणने करवो पड़ी शके छे। यशवंत पटेल, न्यूज 18 गुजराती, पाटण। बनासकांठाना पालनपुरमां 1 कलाकमां 1 इंच वरसाद खाबक्यो छे। वरसादने लई नीचाणवाळा विस्तारोमां पाणी भराई गया छे। तो आरटीओ थी रामपुरा तरफ जता मार्ग पर पाणी भराई गया है। मुख्य रोड पर घूंटणसमा पाणी भराता वाहन चालको अटवाई गया है। तो सामान्य वरसादमां पाणी भराता तंत्रनी कामगीरीनी पोल खुली पड़ी है। आ तरफ गुजरातना अनेक विस्तारोमां मेघराजानी महेर जोवा मळी छे। पंचमहालना मोरवा हड़फ और घोगंपा, राजकोटना पड़धरी, अरवलीना मेघरज और शामळाजी सहितना विस्तारोमां वरसाद वरस्यो छे। तो आ उपरांत नर्मदा, तापी और डांग जिल्लामां पण वरसादी माहोल जाम्यो छे। કેટલાક વિસ્તારોમાં નોંધપાત્ર વરસાદ થયો છે। તો વરસાદને પગલે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે, જ્યારે ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। राज्यभर में वरसादी माहौल जाम्यो छे, त्यारे दमण में वरसादी माहौल वच्चे दरियो तोफानी चढ़्यो छे। अमासनी मोटी भरतीना कारणे नानी दमणना देवका बीच पर दरियाए रौद्र स्वरूप धारण कर्युं हतुं, ज्यां 10 થી 15 फूट ऊंचा विशाळ मोजा उछळता मुंबईना मरीन ड्राइव जेवा मनमोहक दृश्यो सर्जाया हता। दरियाना करंट अने उछळता मोजानो नजारो माणवा माटे मोटी संख्यामां प्रवासीओ उमटी पड्या हता, परंतु केटलाक लोको जोखमी रीते सेल्फी लेता पण जोवा मळता दमण प्रशासन द्वारा लोकोने दरियानी नजीक न जवा अने बीचथी दूर रही सावचेती राखवा माटे सतत अपील करवामां आवी रही छे। तो दमणना दरियाना दृश्यो सामे आव्या छे के ज्यां ऊंचा मोजा उछळता नजरे पड़ी रह्या छे। तो जे सહેલાણીઓ છે તે પણ આ નજારો માણવા માટે દૂર દૂરથી આવી રહ્યા છે। તો બીજી તરફ તંત્ર તરફથી સતત લોકોને અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, દરિયાની નજીક ન જવા માટે સતત અપીલ કરવામાં આવી રહી છે, કારણ કે ઊંચા મોજા ઉછળી રહ્યા છે ને તે લોકો માટે જોખમી પણ સાબિત થઈ શકે છે। અંબાજીમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ છે, ત્યારે શરૂઆતમાં ધીમી ધારે શરૂ થયેલો વરસાદ અચાનક મુશળધાર વરસતા બજારોમાં પાણી ફરી વળ્યા હતા અને મંદિર પરિસરમાં યાત્રિકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી। તો મંદિર વિસ્તારમાં વરસાદની સાથે ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ સર્જાતા લોકોને ગરમી અને ઉકળાટમાંથી આંશિક રાહત મળી છે। તો બીજી તરફ ખેડીને વાવેતર કર્યા બાદ અટકેલો વરસાદ ફરી શરૂ થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી છે અને તેઓ હવે પાક ઉગવાની તેમજ આવા જ સારા વરસાદની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે। પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદ ચાલુ છે। તો મા અંબાની કૃપાથી અઠવાડિયા પહેલાં પણ અહીંયા વરસાદ હતો, પછી ખેડૂતોએ વાવણી કરી છે। વાવણી પછી
ફરીથી આજે આ સારો વરસાદ શરૂ થયો છે તો મા અંબાના આશીર્વાદથી ખેડૂતો માટે આ વરસાદ એ કાચું સોનું બરાબર છે. લાંબા સમયથી જે વરસાદે વિરામ લીધો હતો અને વરસાદ દરમિયાન પછી એમ કહી શકાય છે કે ધીમી ધારે એટલે કે આછો પાતળો વરસાદ પડતો હતો, પણ આજે એમ કહી શકાય છે કે મન મૂકીને ફરી એકવાર વરસાદે પોતાની પધરામણી કરી છે. ત્યારે ચોક્કસપણે કહીશ કે આ જે પધરામણી થઈ છે તે પહેલા ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરો ખેડી નાખ્યા છે અને વાવેતર પર કરી નાખ્યું છે. ત્યારે આજે વરસાદ જે છે એ વરસાદ કાચા સોના સમાન છે. ખેડૂતો માટે પણ એક સારા પ્રમાણમાં સારો વરસાદ થઈ રહ્યો એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આપણે બતાવવા માંગીશ કે હાલ તક અંબાજી મંદિરની પરિસ્થિતિ જે છે આપણે બતાવવા માંગીશ કે કેટલાક વિસ્તારમાં જે છે ધુમ્મસ ભર્યું વાતાવરણ પણ સાથે જોવા મળી રહ્યું છે. અને અંબાજી મંદિર પંથકમાં પણ જે યાત્રિકો છે એ યાત્રિકો પણ જેમ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાનો છાંયડા પેલા શેડનો આશરો લઈ અને પોતાનો માર્ગ બનાવીને ચાલી રહ્યા છે. અને ખાસ કરીને આપણે કહીશ કે આજે જે છે અંબાજીમાં ચાલતા જે કેટલાક અભ્યાસ વર્ગ છે બીજેપીના, એમાં પણ આવેલા રાજ્યસભાના સાંસદે પણ આ વરસાદની સરાહના કરી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતો માટે લાભદાયી વરસાદ રહે અને આગામી સમય પણ આ રીતે વરસાદ એવી રીતે વરસતો રહે તેવી માં મને આજે પ્રાર્થના કરતા નજરે પડ્યા હતા. મહેન્દ્ર અગ્રવાલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અંબાજી. મહેસાણાના ખેરાલુ તાલુકામાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદ ખાબક્યો તો બળાદ, મલેકપુર અને વિઠોડા સહિતના ગામડાઓમાં વરસાદ વરસ્યો છે. લાંબા વિરામ બાદ વરસાદથી સ્થાનિકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. તો મહેસાણાના અલગ અલગ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જામેલો જોવા મળ્યો છે. મહેસાણા જિલ્લામાં આજે વિવિધ તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો તો સતલાસણા અને ખેરાલુ તાલુકામાં સૌથી વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. બપોરે 12 વાગ્યાથી 4 વાગ્યાના સમયગાળામાં વરસાદ નોંધાયો તો વડનગરમાં 15 મિલીમીટર અને ઊંઝામાં 12 મિલીમીટર વરસાદ ખાબક્યો છે. તો મહેસાણાના અલગ અલગ તાલુકાઓમાં પણ વરસાદી માહોલ જામ્યો. બપોરના સમયગાળા દરમિયાન વરસાદ વરસ્યો હતો.